నమస్తే నేను ప్రియా వెల్కమ్ టు ఎన్ కెరియర్స్. గత 20 ఏళ్లుగా మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్, బీకామ్ కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ, బీఎస్సీ ఫుడ్ న్యూట్రిషన్ కోర్సులలో ఎంతో మంది విద్యార్థులకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. ఈ విద్యా సంస్థలో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికీ దాదాపు 20,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాల్లో ప్రముఖ 5 స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ, కార్పొరేషన్ హాస్పిటల్స్, ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్, ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీస్, గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేట్ సంస్థల్లో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. విశాఖపట్నంలోని ద్వారకానగర్ మరియు సాగర్ నగర్, హైదరాబాద్లోని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, రామ్నగర్, మియాపూర్, శేర్లింగంపల్లిలో 5 క్యాంపస్లను సన్ ఇంటర్నేషనల్ విజయవంతంగా నడుపుతూ విద్యార్థులకు మంచి భవిష్యత్తును అందిస్తుంది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్ ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు ప్రస్తుతం మనతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్నారు. వారితో చర్చించే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క ఫెసిలిటీస్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లని ఏవి రూపంలో చూద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food,
The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place. The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the sun's path, and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. వెల్ నైస్ ఏవి అండి శ్రీకాంత్ గారు, వెల్కమ్ టు స్టూడియో. థ్యాంక్ యూ అండి. సో ప్రజెంట్ ముందుగా అసలు ఇప్పుడున్న జనరేషన్కి, ఇప్పుడున్న యువతకి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ రంగంలో సక్సెస్ అవ్వాలి అనుకున్న వాళ్ళకి సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఎలాంటి సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది? సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ లాస్ట్ 20 ఇయర్స్గా అండి, అంటే బాగా అంటే లైఫ్లో బాగా పైకి రావాలి అనుకున్న పిల్లలకి చాలా మంచి అవకాశం అన్న హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో ఉంది అని చెప్పి లాస్ట్ 20 ఇయర్స్ నుంచి మేము చెప్పడం జరుగుతుంది, అలాగే ప్రూవ్ చేయడం కూడా జరుగుతుందండి. ద ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయాలంటే ఒక ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలండి ఫస్ట్ థింగ్. సెకండ్ థింగ్ ఒక యాటిట్యూడ్ ఉండాలన్నమాట. అంటే యాటిట్యూడ్ అంటే బేసికల్గా ఏంటంటే ఇట్స్ గివింగ్ నేచర్ అండి. ఎప్పుడు కూడా గెస్ట్ ఏం కోరుకుంటాడు మన దగ్గర నుంచి, ఎప్పుడు ఏదో అడగటం కానీ రిక్వెస్ట్ చేయడం కానీ విల్ బీ రిక్వెస్టింగ్ అస్ అనమాట. సో అప్పుడు మనం అది ఇవ్వగలిగే స్టేజ్లో ఉండాలి ప్రతిదీ కూడా. అంటే మనం మన దగ్గర ఉంది లేదు, మా రిక్వైర్మెంట్ ఉందా లేదా అని మన దగ్గర ఉన్నా లేకపోయినా కానీ వీ హ్యావ్ టు సప్లై హిమ్ ఏదైనా కానీ. సో ఆ నేచర్ ఉన్న పిల్లలు దీంట్లో బాగా సక్సెస్ అవుతారండి, గివింగ్ నేచర్ ఉన్న పిల్లలు. సో దిస్ హాస్పిటాలిటీ ఇండస్ట్రీ ఏంటంటే అండి, స్కిల్స్ కనుక డెవలప్ చేసుకుంటే ఎంతమందినైనా అబ్జర్వ్ చేసుకునే కెపాసిటీ ఉన్న ఇది అనమాట, అంటే ఆర్గనైజేషన్. సో దీంట్లో ఉన్నన్ని ఉద్యోగ అవకాశాలు, ఆ ఉద్యోగ అవకాశాలతో పాటు బ్రహ్మాండమైన జీతాలు, బ్రహ్మాండమైన ప్రమోషన్స్. అసలు అంటే ఎక్కడికి వెళ్ళొచ్చు అంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక ఇవాళ రోజున రిటైర్ అయ్యే టైంకి 4 lakh to 5 lakh రూపీస్తో రిటైర్ అయ్యే జిఎంలు ఉన్నారండి, అంటే జనరల్ మేనేజర్స్ ఉన్నారు, షెఫ్లు ఉన్నారు, సీనియర్ షెఫ్లు ఉన్నారు అనమాట. సో అంత జీతాలు ఉన్న రంగం అండి ఇది. రైట్, మనకు ఒక కాలర్ రెడీగా ఉన్నారని కాల్ తీసుకుందాం. హైదరాబాద్ నుంచి భాను గారు, నమస్తే అండి. హలో హలో భాను గారు, నమస్తే అండి. నమస్తే శ్రీకాంత్ గారు ఉన్నారు, చెప్పండి మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి. సార్, నేను హైదరాబాద్ నుంచి భాను సార్. చెప్పండి భాను గారు. పాపకి ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ అయింది సార్. ఓకే అండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తానని ఇంట్రెస్ట్ పెడుతుంది. ఓకే. కానీ అది అబ్రాడే కాకుండా మాకు ఇక్కడ ఇండియాలో కూడా జాబ్స్ బాగానే ఉంటాయా సార్? డెఫినెట్గా అండి. మీకు యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే మండే నుంచి క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి అండి. టుడే ఇస్ ఫ్రైడే, అంటే ఇంకా 2 రోజుల్లో క్లాసెస్ కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది. వీలైనంత తొందరగా మీరు హైదరాబాద్ నుంచి మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్ దగ్గర రామ్నగర్ క్యాంపస్కి కానీ, లేకపోతే మియాపూర్ మెట్రో స్టేషన్ దగ్గర ఉన్న క్యాంపస్కి కానీ, లింగంపల్లిలో ఉన్న క్యాంపస్కి కానీ, ఏదో క్యాంపస్కి ఈవెన్ రేపుగా వీలవపోయినా సండే అయినా మీరు రావచ్చు. సండే కూడా కాలేజ్ ఓపెన్ చేసే ఉంటుంది అడ్మిషన్స్ పర్పస్ మూలంగా. బికాజ్ చాలామంది పేరెంట్స్కి అనుకూలంగా ఉంటుంది, ఆదివారాలైనా హాలిడేస్ అయినా అంటే వర్క్ చేసే పేరెంట్స్కి కాలేజ్కి వచ్చి కౌన్సిలింగ్గా తీసుకోవడానికి. సో అందుకని సండేస్ కూడా ఓపెన్ చేసి ఉంచుతామండి. డెఫినెట్గా అండి, మీరు అన్నట్టు ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ ఎంత బ్రహ్మాండంగా ఉంటాయో ఇండియాలో కూడా అంత బ్రహ్మాండమైన ప్లేస్మెంట్స్ ఉంటాయి. మీకు కావాలి అంటే కొంతమంది రిక్వెస్ట్ చేస్తారండి పేరెంట్స్, కానీ మా యొక్క ఇంట్రెస్ట్ ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ని ఎంత దూరమైన ప్రదేశాలకు పంపించి, అంటే టూరిజంలో బాగా అభివృద్ధి చెందిన ప్రదేశాలకు పంపించి అక్కడ వర్క్ చేపియాలి అని చెప్పి మేము తాపత్రయపడతా ఉంటాం. ఎందుకంటే ఇనీషియల్గా 3-4 years అన్న అలాంటి ప్లేసెస్లో వర్క్ చేస్తే
శాలరీ బాగా వస్తుంది, అదర్ లాంగ్వేజ్ బాగా నేర్చుకుంటారు, మంచి యాటిట్యూడ్ మంచి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ పెరగడమే కాకుండా వాళ్ళు బాగా ప్రాక్టీస్ చేయగలుగుతారు. అంటే ఇంటి దగ్గర ఉండి డ్యూటీకి వెళ్ళే కంటే ఆఫీస్కి వెళ్ళే కంటే బయట హోటల్ వాళ్ళు ఇచ్చిన అకామిడేషన్లోనే ఉండి హోటల్కి వెళ్ళి వర్క్ చేయడం అన్నది చాలా బాగుంటుందండి. అంటే ఈజీ అనమాట, అప్రోచ్ ఈజీగా ఉంటుందని చెప్పి. కానీ మీరు కావాలి అని రిక్వెస్ట్ చేస్తే మాత్రం డెఫినెట్గా హైదరాబాద్లోనే ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుందండి. అది కూడా ఎలాంటి ప్లేసెస్ అంటే మీరు అన్నారు కదా ఎలాంటి ఉద్యోగాలు వస్తాయి అని చెప్పి, సూపర్వైజరీ లెవెల్, గెస్ట్ రిలేషన్స్, ప్రోటోకాల్, అలాగే పిఆర్, ఇలాంటి ఆడపిల్లలకైతే ఇలాంటి జాబ్స్ వస్తాయి. అవి కూడా హోటల్స్ లైక్ తాజ్ కృష్ణ కానీ, ఐటీసీ కోహినూర్ కానీ, పార్క్ హయాత్ కానీ ఇలాంటి హోటల్స్ అండి. అంటే 5 స్టార్ డీలక్స్ హోటల్స్లోనే ఇప్పిస్తాం. అలాగే కాఫీ డే, మెగ్డీ, లేకపోతే జూబ్లీ హిల్స్ క్లబ్, లేకపోతే ఫిలిం నగర్ క్లబ్, ఇలాంటి వాటిలోనే ఉద్యోగాలు ఉంటాయి. చాలా మంచి ప్రొఫైలు, చాలా మంచి జీతాలతో ఉద్యోగాలు ఉంటాయండి. రైట్, నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందామండి. గుంటూరు నుంచి శివ గారు, నమస్తే అండి. నమస్తే మేడం. నమస్తే అండి. శ్రీకాంత్ గారు మాట్లాడండి. హలో సార్, గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ శివ గారు. అది నాది బీకామ్ కంప్యూటర్స్ కంప్లీట్ అయింది సార్. ఇప్పుడు నేను ఎంఎస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సార్. ఇంకా సీట్స్ ఉన్నాయా లేదా అని. డెఫినెట్గా అండి. అంటే ఫ్యాగన్లో ఉన్నాం, మండే నుంచి క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి మీరు వీలైతే కనుక తొందరగా కాలేజ్కి వచ్చి అప్రోచ్ అయ్యి ఫస్ట్ డే నుంచి కాలేజ్కి అటెండ్ అవ్వటం అన్నది కొంచెం ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి సో రేపు ఎల్లుండిలో అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేయండి. ఎంఎస్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సీట్స్ ఉన్నాయండి, డెఫినెట్గా దేర్ ఆర్ అవైలబుల్. బట్ కాకపోతే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ అయిపోయిన స్టూడెంట్స్, అలాగే కొంతమంది డిగ్రీ అయిపోయిన స్టూడెంట్స్, అలాగే కొంచెం 1 year 2 years గ్యాప్ ఉన్న స్టూడెంట్స్ కూడా ఇప్పుడు కొంచెం ఎంఎస్ చేయడానికి చాలా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా అనమాట. మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఒకటే ఈ ప్రోగ్రామ్ ఆఫర్ చేస్తుంది కాబట్టి చాలామంది ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు. సో వీలైనంత తొందరగా వచ్చి జాయిన్ అవ్వండి. మండే నుంచి క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయండి. రైట్, నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందామండి. హైదరాబాద్ నుంచి పావని గారు, నమస్తే అండి. నమస్తే సార్. నమస్తే పావని గారు. సార్ నాది ఇంటర్ కంప్లీట్ అయింది సార్. ఓకే అండి. సో నేను బీబీఏ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సార్. ఓకే పావని గారు. ప్లేస్మెంట్స్ కానీ సో సబ్జెక్ట్స్ కానీ ఏముంటాయి సార్? డెఫినెట్గా అండి. అంటే నేను ఇక్కడ ఈ టైంలో అంటే ఇంత తక్కువ షార్ట్ టైంలో నేను టోటల్గా 36 సబ్జెక్ట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేను కానీ బట్ మీకు హెచ్ఆర్, మార్కెటింగ్, ఫైనాన్స్, ఐటీ ఈ కోర్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయండి. ఈ కోర్ సబ్జెక్ట్స్ చుట్టూ ఉంటేనే మిగతా 32 సబ్జెక్ట్స్ కూడా ఉంటాయి. ఒక్కసారి sun.edu.in వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి బీబీఏ అని క్లిక్ చేస్తే కనుక మీకు టోటల్గా 6 సెమిస్టర్కి సంబంధించి సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ ఎప్పుడు ఉంటాయి, ఏ సెమిస్టర్లో ఉంటాయి అన్నీ కూడా మీరు చూడొచ్చు. అలాగే ఇంటర్న్షిప్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి, ఇంటర్న్షిప్స్ ఏ టైంలో ఉంటాయి, ఎన్ని ఇంటర్న్షిప్స్ ఉంటాయి, ఇంటర్న్షిప్స్ మూలంగా మీరు ఎంత డబ్బులు సంపాదిస్తారు, ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్ సంపాదిస్తారు, ఎంత ఎక్స్పోజర్ సంపాదిస్తారు. అలాగే కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక మీకు ప్లేస్మెంట్ అక్కడ వస్తుంది. ఆ ప్లేస్మెంట్ కాకుండా హైయర్ ఎడ్యుకేషన్కి వెళ్ళాలంటే మీరు ప్రపంచంలో ఎక్కడికైనా హైయర్ ఎడ్యుకేషన్కి వెళ్ళే అవకాశం ఉంది. అలాగే బీబీఏలోనే ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం అని ఒక స్పెషలైజేషన్ ఉంది, బీబీఏలోనే బిజినెస్ అనలిటిక్స్ అని ఒక స్పెషలైజేషన్ ఉంది. ఈ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా చాలా బాగుంటాయండి. బట్ మీరు బీబీఏ అని ఇంట్రెస్ట్ అంటున్నారు కాబట్టి డెఫినెట్గా దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఇస్ వెరీ గుడ్ ప్రోగ్రామ్. 100% జాబ్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామ్ అన్నప్పుడు ఇట్స్ ప్రొఫెషనల్ ప్రోగ్రామ్ కింద ట్రీట్ చేయొచ్చు. సో మీరు ఒక్కసారి వెబ్సైట్ విజిట్ చేసి సబ్జెక్ట్స్ ఏమన్నాయో తెలుసుకోండి. అలాగే కాలేజీని కూడా విజిట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. రైట్ శ్రీకాంత్ గారు, అయితే ఈ కోర్సులో జాయిన్ అవ్వాలంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా సక్సెస్ అవుతారు అని చెప్తున్నారు. కొంతమంది ఇంట్రెస్ట్ లేకపోయినా సరే మార్కెట్లో ఈ కోర్స్ డిమాండ్ ఉంది, ఇది బాగా ప్రస్తుతం ఆపర్చునిటీస్ ఈ కోర్స్కి ఎక్కువ ఉన్నాయి అన్న స్టూడెంట్స్ ఒకవేళ జాయిన్ అయితే వాళ్ళ సక్సెస్ రేట్ ఎంతవరకు ఉంటుందంటారు? డెఫినెట్గా అండి, సక్సెస్ ఈజ్ ఆల్ మెంట్ ఆన్ ఇస్ అంటే పర్ఫార్మెన్స్ అనమాట. కాకపోతే ఏంటంటే ఇంట్రెస్ట్ లేకపోకుండా చదవటం మూలంగా ఏంటంటే ఇంట్రెస్ట్ ఎప్పుడు వస్తుందండి అంటే అతని యొక్క ఇన్బిల్ట్ క్వాలిటీస్ని బట్టి తన యొక్క ఇంట్రెస్ట్లు పెరుగుతాయి అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐఎమ్ వెరీ గుడ్ క్రికెటర్, ఐ వాంట్ టు ప్లే క్రికెట్, నేను క్రికెట్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయడం బెటర్ కానీ చదువు మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయడం కంటే కూడా. సో చదువు అనేది ఇంపార్టెంట్, నేను కాదంటలేదు. డిగ్రీ వరకు చదివి నేను ప్రొఫెషనల్ అవ్వాలి అనుకున్నానంటే క్రికెటర్గా నేను ఎదగాలి, నేను రోజు ఆ ప్రాక్టీస్కి వెళ్ళాలి, ఆల్మోస్ట్ 8 hours 9 hours ఫిట్నెస్ చేసుకోవాలి, అలాగే ప్రాక్టీస్ చేయాలి, ఇలాంటివి చేయాలి. సో అలాగే చదువు కూడా అండి, అంటే ఇష్టం లేకుండా అంటే ఏ చదువు అయినా కానీ కొంతమందికి ఏంటంటే టెక్నాలజీ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది, కొంతమంది సాఫ్ట్వేర్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది, కొంతమంది బ్యూటిఫికేషన్ మీద ఉంటుంది, కొంతమంది మీడియా రంగం మీద ఇష్టంగా ఉంటుంది, కొంతమంది హోటలియర్స్ అవ్వాలని ఇష్టంగా ఉంటుంది, కొంతమంది ఫ్లైట్లో పైలట్ అవ్వాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది, ఏవియేషన్లో అంటే ఏరోస్టర్స్ అవ్వాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. సో ఆ కళని నెరవేర్చుకోవాలి అంటే ఆ ఇష్టం కూడా పెరగాలి.
ఉండాలండి దాంతోపాటు. సో ఒక కోర్స్ గురించి తెలుసుకునేటప్పుడు దాన్ని ఇష్టపడాలి. ఆ ఇష్టపడినప్పుడు నేను పలానా అంటే ఒక 5 years తర్వాత 10 years తర్వాత నేను రిటైర్ అయ్యే టైంకి తను ఊహించుకోవాలి ఎక్కడ ఉంటున్నాడు అని చెప్పి. సో అది లేకుండా అంటే అలాంటి ఫ్యూచరిస్టిక్ ఆలోచన లేకుండా కేవలం ఇవాళ మార్కెట్లో జీతాలు పలానా కోర్స్ చేస్తే జీతాలు ఉన్నాయి, పలానా కోర్స్ చేస్తే ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి అని మాత్రం దట్ ఈస్ అంటే నన్ను అడిగితే కనుక అది మంచి ఆలోచన కాదని నా అభిప్రాయం, నా పర్సనల్ అభిప్రాయం. ఎందుకు అంటే స్ట్రెంగ్స్ మీద డెవలప్ చేసుకోవాలండి. అంటే ప్రతి వాళ్ళకి కూడా ఇన్బిల్ట్ స్ట్రెంగ్స్ ఉంటాయండి. కొంతమంది బాగా మాట్లాడగలుగుతారు, కొంతమంది ఎదుటి మనుషులు బాగా కన్విన్స్ చేయగలుగుతారు, కొంతమంది మ్యాథ్స్లో చాలా బాగా చేస్తారు. అలాంటి వాళ్ళు అంటే ఫైనాన్స్ గురించి చెప్తున్నాను అనమాట. సో మ్యాథ్స్ బాగా చేస్తారు, సో దే కెన్ కమ్ అప్ ఇన్ ఫైనాన్స్. కొంతమందికి చాలా లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ అండి. మనం చూస్తూ ఉన్నాం అనమాట. మన ఇంట్లో చిన్నప్పటి నుంచి తిరిగేటప్పుడు మన అమ్మ నాన్న పద్దాకా 10 మందిని వేసి తిరుగుతున్నావు, ఎప్పుడు పిల్లలు వేసి తిరుగుతున్నావు అంటారు. అంటే ఆ పిల్లలు ఎందుకు ఇతని మాట వింటున్నారు, ఎందుకు ఇతను వెనకొస్తున్నారు అన్నది మనం గమనిస్తే కనుక ఈజ్ హ్యావింగ్ సమ్ లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్. అంటే తను చెప్పింది ఒక 10 మంది వింటున్నారు, తను చెప్పింది ఒక 20 మంది వింటున్నారు. అంటే తను టీమ్ లీడింగ్ కెపాసిటీస్ ఉన్నాయి, టీమ్ బిల్డింగ్ కెపాసిటీస్ ఉన్నాయని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. సో అలాంటి క్వాలిటీస్ మీద మనం అంటే హెచ్ఆర్కి బాగా పనికి వస్తారు అలాంటి వాళ్ళు. సో అలాంటి క్వాలిటీస్ మీద మనం ఫ్యూచర్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుందండి. బట్ ఏ చదువు చదివినా అండి వాళ్ళ రోజున ప్రపంచంలో చాలా ఆర్గనైజేషన్స్లో కొన్ని లక్షల ఉద్యోగాలు ఉన్నాయండి. అవకాశాలు అయితే 100% ఉన్నాయి. ద ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే ఆ చదివిన దానికి ఈక్వల్గా స్కిల్స్ కూడా డెవలప్ చేసుకోవాలి. ఆ స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకోలేనప్పుడు అంటే ప్రతి స్టూడెంట్ కూడా నిరుద్యోగిగానే మిగిలిపోతారండి. రైట్. శ్రీకాంత్ గారు, అయితే చాలామంది కూడా ఇంట్లో వాళ్ళ కోసం కొన్ని కోర్సులు చేస్తుంటారు. దీంట్లో అయితే సక్సెస్ అవుతారు, అంటే ఇందులో జాబ్ వస్తే మేము 10 మందికి ఇలా చెప్పుకుంటాము అని. సో అలా జాయిన్ అయిన వాళ్ళు కొన్ని సంవత్సరాలు జాబ్ చేసిన తర్వాత నాకు పలానా దానిపైన ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, సో మళ్ళీ నేను హోటల్ మేనేజ్మెంట్ రంగంలో చేయాలనుకుంటున్నాను అన్న స్టూడెంట్స్కి సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఎలా హెల్ప్ అవుతుంది? ప్రతి తల్లిదండ్రులకి అండి వాళ్ళ పిల్లలు చాలా ఉన్నత స్థాయిలోకి వెళ్ళాలని ప్రతి తల్లిదండ్రులు కోరుకుంటారు. దాంట్లో తప్పులేదు, నిజంగానే అలా అభినందించాలి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండి, ఏ పేరెంట్ని కూర్చోబెట్టి అడిగినా కానీ మా దగ్గరికి కొన్ని వేల మంది పేరెంట్స్ వస్తూ ఉంటారు. అండ్ మీ అబ్బాయి పెద్ద సూపర్ స్టార్ అయితే సినిమాల్లో మీకు ఇష్టం అంటే అవునండి చాలా ఇష్టం అని అంటారు. లేదు సచిన్ టెండూల్కర్ లాగా క్రికెటర్ అవ్వాలని ఇష్టం అంటే అది ఇష్టం. అంటే యూ గివ్ 5 choices వాళ్ళకి ఇష్టపడతారు అనమాట. అంటే పిల్లల్ని వాళ్ళకి ఫైనల్గా అల్టిమేట్గా ఏంటి, పిల్లలు చాలా ఉన్నతమైన స్థాయిలో చూడటం వాళ్ళకి ఇష్టం అనమాట. అది సచిన్ టెండూల్కర్ లాగా చూడటమా, లేకపోతే షారూఖ్ ఖాన్ లాగా చూడటమా, లేకపోతే ఇంకో అదానీ లాగా బిజినెస్ మెన్ లాగా చూడటమా అన్నది కాదు. దే వాంట్ ద సన్ టు బీ ఆర్ డాటర్ బీ ఇన్ ఎ వెరీ హై పొజిషన్. అది వాళ్ళ కళ, తల్లిదండ్రుల యొక్క కళ, ఏ తల్లిదండ్రులైనా అనమాట. దానికోసం ఏం చేయడానికైనా ఇష్టపడతారు, ఎంత కష్టానికైనా వాళ్ళు ఇష్టపడతారు అనమాట. సో అలాంటి వాళ్ళు కూడా ఏంటంటే ఒక్కోసారి చిన్న పాయింట్ మిస్ అయిపోతూ ఉంటారు. ఏంటంటే వాళ్ళంతకు వాళ్ళు పెంచి పెద్ద చేసిన పిల్లలు దేంటో రాణిస్తారు అని వాళ్ళకి చిన్నప్పటి నుంచి గమనిస్తారు, కానీ అది మర్చిపోతారు, టైంకి మర్చిపోతారు అనమాట. అంటే అది మర్చిపోవటమా లేకపోతే కన్వీనియన్స్ నాకు తెలియదు, కానీ ఈవెన్ ఐఎమ్ ఏ పేరెంట్ అది కన్వీనియన్స్ కోసం చేస్తామో లేకపోతే అది మర్చిపోవటం తెలియదు, కానీ డెఫినెట్గా వాళ్ళకి నచ్చింది చేయమంటారనమాట ఆ టైంలో. అప్పుడు కనుక స్టూడెంట్ అంటే ఇంటర్ పాస్ అయిన స్టూడెంట్ అండి, 10th పాస్ అయిన స్టూడెంట్ అంత ధైర్యంగా పేరెంట్స్కి చెప్పలేడు. అంటే ఎస్పెషలీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తాను అని చెప్పి. ఎందుకంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే సొసైటీలో చిన్న చూపు ఉంటుంది, లేకపోతే చిన్న ఉద్యోగాలు వస్తాయి అనుకుంటారు అనమాట. బట్ నెవర్ అండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఏంటంటే ఎంచుకున్న ఇన్స్టిట్యూట్ని బట్టి విల్ బీ ఇన్ ఎ గుడ్ ప్రొఫైల్, ఎంచుకున్న ఇన్స్టిట్యూట్ని బట్టి అతనికి ఉద్యోగం అవకాశాలు వస్తాయి అనమాట. సో అందుకని నేను చెప్తున్నాను స్టూడెంట్స్కి, ఆ కాలేజ్ ఎంచుకునేటప్పుడు మీరు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయాలి అంటే చేయండి, 100% చేయండి. బట్ మీరు ఏ కాలేజీని ఎంచుకుంటున్నారు, ఆ కాలేజ్ యొక్క హిస్టరీ ఏంటి, ఆ కాలేజ్ ఎక్కడ ప్లేస్మెంట్స్ ఇస్తుంది, ఆ కాలేజీ అంటే మీకు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంది, టీచింగ్ స్టాఫ్ ఎలా ఉన్నారు, ఇలాంటివన్నీ తెలుసుకుని మీరు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ నచ్చితే 100% జాయిన్ అవ్వండి. డెఫినెట్గా మీరు చాలా ఉన్నతమైన స్థాయిలోకి రీచ్ అవుతారు. రైట్. శ్రీకాంత్ గారు, అయితే మేల్ అండ్ ఫీమేల్ రేషియో మనం కంపేర్ చేసుకుంటే ఈ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ రంగం ఇద్దరికి ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీ ఇస్తుందా, ఎవరికి ఎక్కువ బెనిఫిట్ ఇస్తుంది? స్వార్థం లేకుండా నిజం చెప్పాలంటే మాత్రం ఆడపిల్లలకండి. ఆడపిల్లలకి చాలా చాలా బ్రహ్మాండమైన ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. ఇవాళ రోజున హాస్పిటాలిటీ రంగం వెల్కమ్ చేస్తుందండి ఆడపిల్లల్ని. ఆడపిల్ల హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కంప్లీట్ చేసి బయటకు వస్తే తన ఎదురుగుండా 10 హోటల్స్ ఉంటే ఆ 10 హోటల్స్ తన చాయిస్ అనమాట. నేను ఈ హోటల్లో జాయిన్ అవుతా అని చెప్పి తన ఫింగర్ టిప్తో చూపించగలగదు. నాకు ఇంత జీతం కావాలని చెప్పి హెచ్ఆర్ని డిమాండ్ చేసే పొజిషన్లో ఉన్నారండి. ఇది లాస్ట్ 20 years నుంచి ఉంది, నెక్స్ట్ 50-60 years కూడా ఉంటుందండి. బికాస్ ద రేషియో ఆఫ్
గ్రోయింగ్, అంటే ఆర్గనైజేషన్స్ గ్రో అవ్వటం, ఆడపిల్లలు జాయిన్ అవ్వటం అది ఈక్వల్గానే ఉంది. అంటే మా ఇనీషియల్ డేస్లో అండి క్లాస్కి 50 మెంబర్స్ ఉంటే కనుక 2-3 ఆడపిల్లలు ఉండేవాళ్ళు. ఇవాళ 50 పీపుల్లో 15 to 20 గర్ల్స్ ఉన్నారు. బట్ హోటల్స్ కూడా అలాగే పెరుగుతున్నాయండి. అంటే హోటల్ రంగం కానీ, పర్యాటక రంగం కానీ, టూరిజం కానీ విపరీతమైన గ్రోత్ ఉందండి. అంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా, అది ఒక ప్రదేశం అని కాదు, ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రోత్ ఉండటం మూలంగా చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయి. సో మగపిల్లలతో పోలిస్తే డెఫినెట్గా ఆడపిల్లలకి చాయిసెస్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి, ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి, మంచి మంచి జీతాలు ఉన్నాయి, మంచి మంచి పొజిషన్స్ ఉన్నాయి. అన్నిటికంటే దేవుడిచ్చిన వరం కూడా ఏంటంటే అండి, ఆడపిల్లలకు కావాల్సిన క్వాలిటీ ఒకటి, హాస్పిటాలిటీ రంగానికి కావాల్సిన ముఖ్యమైన క్వాలిటీ ఆడపిల్లల్లో ఉంటుంది ఏంటంటే పేషెన్స్, అంటే సహనం. ఆ సహనం అన్నది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కీ రోల్ ప్లే చేస్తుందండి. అందుకనే హాస్పిటాలిటీ రంగం ఆడపిల్లల్ని చాలా చాలా ఎంకరేజ్ చేస్తుంది, చాలా బాగా రాణించేదట్టు చేస్తుంది. రైట్ శ్రీకాంత్ గారు, ఇప్పుడు మీరు పేషెన్స్ లెవెల్ అన్నారు కాబట్టి నాకు ఆ క్వశ్చన్ గుర్తొస్తుంది. ఇంట్రెస్ట్ ఉండి పలానా పొజిషన్లో మనం ఉండాలి అన్న ఆ ఇంట్రెస్ట్తో ఉండి కూడా పేషెన్స్ లెవెల్ ఒకవేళ తక్కువ ఉంటే ఈ రంగంలో వాళ్ళకి వాళ్ళు అంటే నెక్స్ట్ స్కేల్కి వెళ్ళడానికి అది ఎంతవరకు హెల్ప్ అవుతుందంటారు? అంటే పేషెన్స్ లెవెల్ తగ్గితే వాళ్ళని ఏమైనా బ్యాక్ స్టెప్ తీసుకునే ఛాన్స్ ఉంటుంది? చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడిగారండి. నిజంగానే మా దగ్గరికి స్టూడెంట్స్ వస్తూ ఉంటారు. మా తల్లిదండ్రులు వచ్చి మా అబ్బాయి చాలా షార్ట్ టెంపర్డ్ అండి, అంటే ఏది పడితే అది ఇంట్లో ఇసిరేస్తూ ఉంటాడు, అరుస్తూ ఉంటాడు, ఇలాంటి పిల్లల్ని మేము భరించలేక మీ దగ్గర తీసుకొస్తూ ఉంటారు. అలాంటిదే మాకు ఛాలెంజ్ అండి యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే. అంటే 90% వచ్చిన స్టూడెంట్ని మేము 92%, 93% తీసుకొచ్చి అతనికి మంచి ప్లేస్మెంట్, బ్రహ్మాండమైన ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతున్నాడు, బ్రహ్మాండంగా అటైర్ వేసుకుంటాడు, చిన్నప్పటి నుంచి చాలా బాగా తయారవుతున్నాడు, మంచి యాటిట్యూడ్ ఉంది. అలాంటి పిల్లవాడికి ఉద్యోగం ఇప్పించడం అన్నది మాకు అసలు ఛాలెంజే కాదు. ఎవరికైతే దానికి సూట్ అవ్వకుండా, అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి సూట్ అవ్వరు కానీ నాకు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయాలని ఉంది వస్తారు చూసారండి, ఆ పిల్లల్ని మనం 3 years డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ టైంలో వాళ్ళ యాటిట్యూడ్ చేంజ్ చేసి, వాళ్ళ పర్సనాలిటీ చేంజ్ చేసి, వాళ్ళని కంప్లీట్గా ఒక మంచి ప్రొఫెషనల్ లాగా తయారు చేసి దాంట్లో రాణించేటట్టు చేయటమే సన్ ఇంటర్నేషనల్ యొక్క ఛాలెంజెస్ అనమాట. ఇది డెఫినెట్గా ఏంటంటే పేరెంట్ కూడా చాలా సపోర్ట్ చేయాలండి. ఎందుకంటే అటెండెన్స్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుందండి ఇక్కడ. ఎందుకంటే ఇక్కడ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ థియరీ 30% ఉంటే ప్రాక్టికల్స్ 40% ఉంటుంది. ఇంకా మిగతా 20%, 30% స్కిల్ డెవలప్మెంట్ మీద వీళ్ళు ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళి వర్క్ చేయాలి. అంటే రోజుకి వచ్చేపాటికి 8 గంటల నుంచి 10 గంటలు చదువు, ప్రాక్టికల్స్, ఇంటర్న్షిప్స్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. అలాంటప్పుడు పిల్లాడు అలసిపోతూ ఉంటాడు, పిల్లాడు ఒక్కోసారి స్ట్రెయిన్ అవుతూ ఉంటాడు. అలాంటి పిల్లల్ని మనం ఎంకరేజ్ చేసి, మోటివేట్ చేసి, నీ భవిష్యత్తు కోసమే నువ్వు ఇంత హార్డ్ వర్క్ చేస్తున్నావు, ఈ 3 years హార్డ్ వర్క్ చేస్తే నువ్వు బ్రహ్మాండమైన ఒక పొజిషన్లో ఉంటావు అని చెప్పి తల్లిదండ్రులు చెప్పగలగాలి, అలాగే మేనేజ్మెంట్ తరపు నుంచి మేము చెప్పగలగాలి. అలా స్టూడెంట్ని ఎంకరేజ్ చేసుకుంటూ 3 years తీసుకెళ్ళగలాలండి. ఆ 3 years తర్వాత విల్ డూ వండర్స్ అండి. డెఫినెట్గా యాటిట్యూడ్ లేకపోయినా కానీ అలాంటి పిల్లల్ని ట్రైన్ చేయటం, అలాంటి పిల్లలు మంచి పొజిషన్లో నుంచోబెడతమే మా యొక్క గొప్పతనం అన్నమాట. రైట్ శ్రీకాంత్ గారు, అయితే ఈ కోర్స్లో ఉన్న స్టూడెంట్స్ 100% అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తూ, ప్రాక్టికల్స్ అన్నీ అటెండ్ చేస్తూ మంచి మార్క్స్ తెచ్చుకుంటారు. కానీ వాళ్ళు ఎవరితో మాట్లాడకుండా ఉండే కొంతమంది స్టూడెంట్స్ అలా ఉంటారు. అంటే అన్నిట్లో టాప్ చేస్తారు కానీ ఎవరితో వాళ్ళ కమ్యూనికేషన్ పెద్దగా బిల్డ్ చేసుకోరు. సో అలాంటి వాళ్ళకి ఈ హోటల్ మేనేజ్ రంగం ఎలా హెల్ప్ అవుతుంది, ఆర్ ఎల్స్ సన్ ఎలా హెల్ప్ చేస్తుంది? డెఫినెట్గా అండి, అందరి పిల్లలు ఒకలాగా ఉంటారు. కొంతమంది పిల్లలు నిజంగానే మీరు అన్నట్టు 10 to 15% ఆఫ్ ద పీపుల్ ముభావంగా ఉంటారు, వాళ్ళ పనాలు చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంటారు. అలా అని చెప్పి వాళ్ళు వర్క్ రాదు అని కాదు, సబ్జెక్ట్ రాదు అని కాదు, వాళ్ళ నేచర్ అది, చిన్నప్పటి నుంచి అలా పెరుగుతారు, అలా ఉంటారనమాట. సో అలాంటి పిల్లలకి కావాల్సిన వర్క్స్ హోటల్లో చాలా ఉంటాయండి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ షెఫ్ అనమాట, అంటే కిచెన్లో వర్క్, అంటే నిజంగా చెప్పాలి, తెలుగులో చెప్పాలంటే వంట చేయటం అనమాట. సో రకరకాలైన వంటలు, ప్రపంచంలో ఉన్న రకరకాలైన వంటలన్నీ వీళ్ళకి నేర్పిస్తాం, కుజిన్స్ అని నేర్పిస్తాం, వీళ్ళకి అన్నీ నేర్పిస్తాం. కాబట్టి వీళ్ళు పక్కన వాళ్ళతో పెద్ద మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఉందండి, వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేసుకోవచ్చు అనమాట. స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ వెజిటబుల్ కటింగ్ దగ్గర నుంచి ఒక డెజర్ట్ చేసేదాకా, అంటే సూప్తో స్టార్ట్ చేసి డెజర్ట్ స్టార్ట్ చేసేదాకా టోటల్ మెనూ అంతా డిజైన్ చేసి నేర్పిస్తాం అనమాట. అది ఒక్క ఏదో ఇండియన్ మెనూ, సౌత్ ఇండియన్ మెనూ కాదండి, ప్రపంచంలో ఉన్న మెనూస్ చాలా వరకు అన్నీ కవర్ చేస్తాం. అలాగే బేకరీ కవర్ చేస్తాం. సో ఇలాంటి స్కిల్స్కి సంబంధించిన వర్క్లు వచ్చేపాటికి ఏంటంటే పక్కన వాళ్ళతో మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు, లేకపోతే చిట్ చాట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, వాళ్ళ పని వాళ్ళు శుభ్రంగా చేసుకోవచ్చు. అలాగే మెయింటెనెన్స్ అండి, అంటే రూమ్ మెయింటెనెన్స్ అవ్వచ్చు, హోటల్ మెయింటెనెన్స్ అవ్వచ్చు, ఇలాంటివి కూడా అనమాట. సో ఎక్కువగా మాట్లాడాల్సి కావాల్సింది ఎక్కడ కావాలంటే అండి, బాగా మాట్లాడే పిల్లలు ఫ్రంట్ ఆఫీస్లోను, గెస్ట్ రిలేషన్స్లోను, పిఆర్లోను, మార్కెటింగ్లోను, ఇలాంటి చాట్ల బాగా మాట్లాడే పిల్లలు, చాలా అందంగా కన్విన్స్ చేసే పిల్లలు కావాలన్నమాట. బట్ అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఇండస్ట్రీలో
ఇలాంటి జాబ్స్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటాయండి. ముభావంగా ఉన్నా కానీ ఇబ్బంది ఏం లేదు, డెఫినెట్గా చాలా బాగా రాణించగలుగుతారు. రైట్ సార్. అలాగే సన్ ఇంటర్నేషనల్కి వచ్చే స్టూడెంట్స్కి ఇప్పుడు వాళ్ళు వచ్చి మేము జస్ట్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటున్నాం, బట్ ఆ తర్వాత ఏ దాంట్లోకి వెళ్ళాలి అంటే ఫ్రంట్ ఆఫీస్లోకి వెళ్ళాలా లేదంటే కిచెన్ సైడ్ వెళ్ళాలా అనేది వాళ్ళకి తెలియదు ఫర్ సపోజ్. సో మీరు ఎలా గైడ్ చేస్తారంటే ఒక ఇయర్ అయిన తర్వాత వీళ్ళు పలానా అని అబ్జర్వ్ చేసి అప్పుడు వాళ్ళకి పర్టికులర్ది మీరు చూస్ చేసి చెప్తారా? డెఫినెట్గా అండి. ఇనీషియల్గా మన దగ్గర ఉన్న ప్రోగ్రామ్స్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్, బీబీఏ, బీఎస్సీ, అలాగే బీకామ్ 4 డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ కూడా కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుందండి. అంటే అడ్మిషన్ తీసుకునేటప్పుడు కూడా కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి వచ్చిన వాళ్ళు బీబీఏ జాయిన్ అవుదాం అనుకుంటారు, బీబీఏకి వచ్చిన వాళ్ళు బీకామ్ జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటారు, అలాగే సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చి బీఎస్సీ కోసం వచ్చే వాళ్ళు కూడా ఒక్కోసారి బీబీఏ గల అలా డిఫరెంట్ ఒపీనియన్స్, డిఫరెంట్ కన్ఫ్యూజన్స్ వచ్చి కూడా కాలేజ్ చూసి ఒక్కోసారి కాలేజ్లో మాతో మాట్లాడినాక పలానా ప్రోగ్రామ్ నాకు సూట్ అవుద్ది అని చెప్పి తీసుకుంటారు. అలాగే స్పెషలైజేషన్కి వచ్చేపాటికి కూడా అండి, వీ టీచ్ ఆల్ ద స్పెషలైజేషన్స్. మేము డిగ్రీ చదివేటప్పుడు 2.5 సంవత్సరాలు అన్ని స్పెషలైజేషన్స్ అంటే ఫ్రంట్ ఆఫీస్, హౌస్ కీపింగ్, ప్రొడక్షన్, సర్వీస్ 4 స్పెషలైజేషన్స్ ఉంటాయి. ఈ 4 స్పెషలైజేషన్ మీద 100% తరోగా టీచ్ చేస్తాం, తరోగా ప్రాక్టికల్స్ నేర్పిస్తాం, స్కిల్స్ నేర్పిస్తాం. ట్రైనింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు స్టూడెంట్ చాయిస్ అనమాట. అంటే తనకి 2.5 years అయ్యేపాటికి తనకు తెలుస్తుంది తన స్కిల్స్ ఎక్కడ బాగా తన స్కిల్స్ ఎలా ఉన్నాయి, తను ఎక్కడ బాగా రాణించగలడు అని చెప్పి తనకు అర్థం అవుద్ది. దాంతోపాటు వాళ్ళ క్లాస్ టీచర్ కూడా ఫస్ట్ ఇయర్ ఒక క్లాస్ టీచరు, సెకండ్ ఇయర్ ఒక క్లాస్ టీచరు, లాస్ట్ 6 months ఒక క్లాస్ టీచర్ ఉంటారు. ఆ 3 క్లాస్ టీచర్ దగ్గర నుంచి కూడా మేము ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుంటామండి. సో స్టూడెంట్ దేంట్లో బాగా రాణించగలడు, దేంట్లో ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నాడు అని చెప్పి దాన్ని బట్టి మా ప్లేస్మెంట్ ఆఫీసర్ అతనికి ట్రైనింగ్ ఇంటర్న్షిప్ పెడతారనమాట. ఆ ఇంటర్న్షిప్కి వెళ్ళినప్పుడు 6 months అదే సబ్జెక్ట్ మీద వాళ్ళు ఇంటర్న్షిప్ చేస్తారు. బట్ 4 సబ్జెక్ట్స్ నేర్చుకుంటాం మూలంగా అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఒక 2 years తర్వాత 3 years తర్వాత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్టూడెంట్ ఫ్రంట్ ఆఫీస్ మీద ఇంటర్న్షిప్ చేసి ఫ్రంట్ ఆఫీస్లోనే జాబ్ వచ్చింది, అలాగే ఫ్రంట్ ఆఫీస్ మేనేజర్ అయిపోయారు ఒక 2 years 3 yearsకి. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ లెవెల్లో వచ్చేపాటికి ఏంటంటే అసిస్టెంట్ మేనేజర్, హోటల్కి అసిస్టెంట్ మేనేజర్ పొజిషన్ రావాలి అంటే ఓన్లీ ఫ్రంట్ ఆఫీస్ ఒక్కటే నేర్చుకుంటే కాదండి, అన్ని 4 డిపార్ట్మెంట్స్ మీద పట్టుంటేనే జనరల్ మేనేజర్ అవ్వగలుగుతారు అనమాట. సో అందుకని చెప్పి మేము 4 డిపార్ట్మెంట్స్ని తరోగా నేర్పిస్తాం, 4 డిపార్ట్మెంట్స్ మీద తరోగా స్కిల్స్ డెవలప్ చేస్తాం. సో దట్ ఆఫ్టర్ 5 years or 6 years ఒక స్పెషలైజేషన్లోకి వెళ్ళినా కానీ అగైన్ యూ కెన్ కమ్ బ్యాక్ అండ్ బికమ్ ఏ జిఎం అనమాట. రైట్. శ్రీకాంత్ గారు అయితే ఒకప్పుడు మ్యాథ్స్లో మంచిగా స్కోర్ చేస్తే అతను ఎంపీసీ తీసుకుంటాడు, డయాగ్రామ్స్ మంచిగా గీస్తే ఇతను బైపీసీ తీసుకుంటారు. అంటే ఒకప్పుడు వాళ్ళ అనలైజింగ్ స్కిల్ అంతవరకే ఉండేది. ఇప్పుడైనా కూడా 10th class స్టూడెంట్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ రంగంలో నేను వెళ్ళాలి అంటే అతను అంత ఆలోచించుకోగలుగుతాడా, ఇంట్లో వాళ్ళని అలా కన్విన్స్ చేయగలుగుతాడా ఈ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ రంగంలో నేను వెళ్తాను అని? డెఫినెట్గా ఆ ఏజ్లో అండి మెచ్యూరిటీ అంటే కొంచెం ఆలోచన శక్తి పెరిగినా కానీ అంటే కమ్యూనికేట్ చేసేటప్పుడు కొంచెం భయపడతాడు అనమాట. అంటే అట్ ది ఏజ్ ఆఫ్ 15-16 నేను హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. డెఫినెట్గా ఏ పేరెంట్ అయినా అండి నేను డాక్టర్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను, నేను బైపీసీ చదువుతాను అంటే ఇష్టపడతారు, నేను ఇంజనీర్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను ఎంపీసీ చదువుతాను అంటే ఇష్టపడతారు. బట్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అనేపాటికి అది చెప్పాను కదా, ఆ చిన్న అంటే అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఏమైనా చిన్న ఉద్యోగాలు వస్తాయేమో, హోటల్స్లో వర్క్ చేయడం మూలంగా మనకి ఏమన్నా అంటే చిన్న పొజిషన్స్ వస్తాయేమో అనుకుంటారు. కాదండి, దే హ్యావ్ టు థింక్. పేరెంట్ కానీ స్టూడెంట్ కానీ ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే సన్ ఇంటర్నేషనల్లో చదివితే యూ ఆర్ యాజ్ ఈక్వల్ యాజ్ ఎ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ లాగా అనమాట. అంటే సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ ఒక డాక్టర్ గారు ఎంబీబీఎస్ చేసిన డాక్టర్ గారు ఎంత బాగా సొసైటీకి సర్వీస్ చేస్తున్నారో, ఎంత బాగా పేరు ప్రఖ్యాతులు సంపాదిస్తున్నారో, అలాగే సన్ ఇంటర్నేషనల్ చదివిన హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్ కూడా 5-star హోటల్స్ లైక్ పాకాయత్తు, తాజ్ కృష్ణ, ఐటీసీ కాకతీయ లాంటి హోటల్స్లో వాళ్ళు సూపర్వైజరీ లెవెల్లో జాయిన్ అవుతారు. కాబట్టి ఒక మేనేజర్ అవ్వాలంటే 2-3 years కంటే ఎక్కువ పట్టదండి ఆ డిపార్ట్మెంట్ హెడ్ అవ్వాలంటే. సో ఆ డిపార్ట్మెంట్ హెడ్ అయితే కనుక వాళ్ళకి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైదరాబాద్లో అలాంటి హెడ్ అనుకోండి, ఈ ఊళ్ళో ఉన్న టాప్ 1000 people బిజినెస్ పీపుల్ అతనితో ఇంటరాక్షన్ ఉంటుంది, ఫిలిం స్టార్స్ ఇంటరాక్షన్ ఉంటుంది, స్పోర్ట్స్ పీపుల్ ఇంటరాక్షన్ ఉంటుంది. అంటే అతని ప్రొఫైల్ ఎంత బ్రహ్మాండంగా మారిపోతుంది, సోషల్ లైఫ్ ఎంత బ్రహ్మాండంగా మారిపోతుంది, ఇవన్నీ కూడా గమనిస్తూ ఉండాలండి. అంటే ఒక చిన్న ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చిన ఒక కుర్రోడైనా కానీ చాలా హై ప్రొఫైల్ లైఫ్ స్టైల్లోకి వెళ్ళిపోగలుగుతాడు అనమాట. అలాంటి ప్రొఫైల్ లైఫ్ స్టైల్ చూసినప్పుడే తనకు కూడా ఏంటంటే నేను ఇక్కడికి రీచ్ అవ్వాలి, ఈ గోల్కి రీచ్ అవ్వాలన్న ఆశ ఉంటుంది. సో వీల్ ట్రై టు బికమ్ జనరల్ మేనేజర్ అనమాట. అంటే రిటైర్ అయ్యే టైంకి ఒక జనరల్ మేనేజర్గా, లేకపోతే ఒక 5 hotelsకి కలిపి ఒక చీఫ్ జనరల్ మేనేజర్గా అలాగా అవ్వాలి అనే కోరిక వాళ్ళ బలంగా నాటుకుంటుందండి. సో దట్ ఈస్ వేర్ థింగ్స్ విల్ మూవ్ అనమాట. సో ఆ ఎంచుకునేటప్పుడు, కాలేజ్ ఎంచుకునేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఎంచుకోవాల్సి వస్తుంది. రైట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్రీకాంత్ గారు. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ రంగంలో ఎలాంటి ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి, అలాగే సన్ ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్స్కి ఎలా హెల్ప్ చేస్తుంది చాలా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో చూసారు కదా, ఇది వాళ్ళ 10 careers. కీప్ వాచింగ్ NTV.